Welcome back to the channel Balu Tech Lines. In the last class, I think we have started signals and systems, right? And we have started signals and systems, and also we have finished off what are the basic types of signals. That is, what is meant by continuous time signal, what is a discrete signal, and what is the difference between analog signal and digital signal, and all of that, right? And after that, we have seen some standard signals. They are unit step, ramp, parabola, and exponential sequence, rectangular function, etc. Okay, and after that, we have seen the operations on signals, right? So those are amplitude scaling, addition, subtraction, multiplication of two signals, amplitude reversal, time shifting, it means left and right shifting, and time scaling, compressed and expanded versions, and also time reversal. Okay, and also we have seen some problems on compound operations, right? Anni operations ఒక దాంట్లోనే ఉంటాయి. మనం ఆ సిగ్నల్ మీద ఆపరేషన్స్ ఎట్లా చేయాలనేది మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో చూసాం. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ దట్ వీ హావ్ ఫినిష్డ్ అప్, రైట్? సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్ we are going to this is part 2 regarding classification of signals. So you will get total 3 parts. So first part has been already completed, and this will be the second part, and the coming will be the third one. So this overall will constitute first unit, right? So in this particular part, or in this particular video, we are going to finish what are the some special signals. Okay, there are some special signals in signals and systems. So వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతారో అలాంటివి we will see it. And most important, we will learn how to calculate power and energy of a signal. ఓకే, సో ఒక సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి ఎనర్జీ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దానికి పవర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అండ్ ఒక సిగ్నల్ ఎనర్జీ సిగ్నల్ అని ఎప్పుడు చెప్తాం, ఒక సిగ్నల్ పవర్ సిగ్నల్ అని ఎప్పుడు చెప్తాం, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో లెక్చర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ కీప్ ద హెడింగ్ స్పెషల్ సిగ్నల్స్. ఓకే, first keep the heading special signals, right? So you need to know what are the special signals. So my special signals lo first signal note cheskondama. First signal is nothing but sinum signal, right? Sinum signal. The first signal is nothing but sinum signal, right? So this is the first signal, right? Ma sinum signal in general ga SGN to indicate chestam, right? So SGN, sinum function, SGN of t, it is indicated as like the sinum function. Ma ippudu sinum function ante jagrata cheptanu chudandi. Sinum function is equal to +1 for positive values of time, and is equal to 0 for t is equal to 0, and is equal to -1 for t less than 0. Okay, సైనం ఫంక్షన్ అంటే బేసిక్ గా దాని వాల్యూ 1 ఎప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్స్ అప్పుడు, 0 ఎప్పుడు టైం 0 అయినప్పుడు, అండ్ -1 ఎప్పుడు దాని యొక్క నెగిటివ్ టైం పీరియడ్ వాల్యూస్ అప్పుడు. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎ సైనం ఫంక్షన్, రైట్? సో దీన్ని మనం గ్రాఫికల్ గా ప్లాట్ చేస్తే లెట్ us suppose this is nothing but time period t, and let us suppose this is nothing but sinum of t, right? మరి దాన్ని ఎలా ప్లాట్ చేస్తామో మనం, పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ అప్పుడు దాని వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత అనుకున్నామంటే 1, ఆ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు దాని వాల్యూ 0, అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టైం వచ్చినప్పుడు దాని వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత అంటే -1, రైట్? సో కాబట్టి t గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉన్నప్పుడేమో 1, t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర వచ్చేసరికి 0, అండ్ t లెస్ దెన్ 0 దగ్గరకు వచ్చేసరికి -1. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సైనం సిగ్నల్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే వాడు సైనం ఫంక్షన్ అంటే మీకు ఇమీడియట్ గా మైండ్ లోకి రావాల్సిందంటే, ఓకే ఫైన్, పాజిటివ్ వాల్యూస్ కి దాని వాల్యూ 1 ఉంటుంది, నెగిటివ్ వాల్యూస్ కి ఆ సిగ్నల్ వాల్యూ -1, 0 వాల్యూ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్ గా దాని వాల్యూ 0 ఉంటుంది అనే థాట్ మీకు రావాలి. కాకపోతే ఇక్కడ సైనం ఫంక్షన్ లో మీరు ఇంకొకటి బాగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సైనం ఫంక్షన్. అంటే సైనం ఫంక్షన్ ఇంకా ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అనేది మనం ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంటే ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు వాడు అడుగుతారు, వాట్ ఆర్ ద ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సైనం ఫంక్షన్ అంటే 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. ఆ 4 ఆప్షన్స్ లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్ గా మనకు సైనం ఫంక్షన్ కి 3 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 3 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. సో సైనం ఫంక్షన్ లో ఫస్ట్ ఫార్మ్ చెప్తాను చూడండి, 1 లో లెట్ us suppose సైనం ఫంక్షన్ యొక్క ఫస్ట్ ఫార్మ్ u of t minus u of minus t is nothing but సైనం ఫంక్షన్. ఓకే, సో సైనం ఫంక్షన్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏంటా సైనం ఫంక్షన్. ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ఫర్ పాజిటివ్, -1 ఫర్ నెగిటివ్ వాల్యూస్, అండ్ 0 ఫర్ t ఈక్వల్ టు 0. అయితే దానికి ఇంకొక ఫార్మ్ ఏంటి, u of t minus u of minus t. కావాలంటే చెక్ చేయి. ఫస్ట్ వేయండి, u of t అంటే ఏంటి, ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ t గ్రేటర్ దెన్ 0, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ t లెస్ దెన్ 0. u of minus t అంటే ఏంటమ్మా, ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ నెగిటివ్ టైం పీరియడ్స్, అండ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ పాజిటివ్ టైం పీరియడ్స్. u of t అంటే u of minus t అంటే ఇవి రెండింటిని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయండి. సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ u of t మైనస్ u of minus t. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ u of t మైనస్ u of minus t. ఇది చూడండి, ఇది ఇక్కడ వచ్చేసరికి 1 మైనస్ ఇక్కడ 0, 1 మైనస్ 0 వాల్యూ ఎంతమ్మా 1, రైట్? సో కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ గా t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది, 1 మైనస్ 1 వాల్యూ ఎంత 0, రైట్? సో ఎగ్జాక్ట్ గా t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర దాని వాల్యూ 0. నెక్స్ట్ ఎగ్జాక్ట్ t లెస్ దాన్ 0 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వాల్యూ 0, ఇక్కడ వాల్యూ 1. ఇప్పుడు మనం చేస్తుంది 0 మైనస్ 1 అమ్మా. 0 మైనస్ 1 అంటే -1, రైట్? సో కాబట్టి నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ కి నీకు ఏం వస్తుంది అంటే ఇక్కడ -1 వస్తుంది. ఓకే, సో కాబట్టి పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ కి 1, 0 దగ్గర ఎగ్జాక్ట్ గా 0 ఉంది, అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ కి నీకు -1 ఉంది. సో కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇది ఏ సిగ్నల్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు సైనం ఫంక్షన్.
ఓకే, అంటే యూ ఆఫ్ టీ మైనస్ యూ ఆఫ్ మైనస్ టీ అనగానే ఏం ఫంక్షన్, అది సైన్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో కాబట్టి ఆ పాయింట్ జాగ్రత్తగా మైండ్లో ఉంచుకోండి. ఓకే, సో ఐఎమ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ ఫార్మ్, రైట్. సెకండ్ ఫార్మ్ వచ్చేసరికి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సిగ్నల్ సెకండ్ ఫార్మ్ -1 + 2 ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సెకండ్ ఫార్మ్. కావాలంటే చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఫస్ట్ సిగ్నల్ ఏముంది నీకు, ఫస్ట్ సిగ్నల్ -1. సో -1 అంటే దాని వాల్యూ, దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ఫర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ -1 ఫర్ ఆల్ టీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ఏముంది, 2 ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ, రైట్. సో 2 ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ అంటే ఏంటి, యూ ఆఫ్ టీ అంటేనేమో పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ అప్పుడు 1, మిగతా అప్పుడు 0. దాన్ని 2తో మల్టిప్లై చేసావు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా యాంప్లిట్యూడ్ స్కేలింగ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నీకు 2 వస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, ఆ రెండు సిగ్నల్ అడిషన్ చేయాలి, అంతే కదమ్మా. -1 + 2 ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ అంటే -1 అనే సిగ్నల్ ని 2 ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ అనే సిగ్నల్ ని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేయి, పాజిటివ్ వాల్యూస్ అప్పుడు ఇక్కడ నీకు -1 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. 2 - 1 అంటే ఎంతమ్మా, 1, రైట్. సో కాబట్టి పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ కి 1 ఉంది. నెక్స్ట్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ దగ్గర, నెగిటివ్ వాల్యూ దగ్గర ఇక్కడ -1 ఎప్పుడు, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేది 0 ఉంది. సో కాబట్టి -1 + 0 వాల్యూ ఎంత అంటే -1, రైట్. సో కాబట్టి దీని వాల్యూ వచ్చేసరికి +1 ఎప్పుడు, టీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు, అండ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ఫర్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్. ఓకే, సో సింపుల్. అంటే ఇదే సిగ్నల్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది నీకు మళ్ళీ ఒక సైన్ ఫంక్షన్. అంటే యూ ఆఫ్ టీ మైనస్ యూ ఆఫ్ మైనస్ టీ అన్న సైన్ ఫంక్షనే, లేదా -1 + 2 ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ అన్నా కానీ సైన్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, రైట్. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఫార్మ్. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఫార్మాట్. It is nothing but 1 - 2 into u of minus t, right. So కాబట్టి 1 - 2 into u of minus t. This is nothing but the third form for సైనం ఫంక్షన్, రైట్. సో కాబట్టి మీరు దీన్ని డ్రా చేయండి. 1 అంటే ఏంటి, అన్ని వాల్యూస్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ కి దాని వాల్యూ 1. సో దాంట్లో డీసీ సిగ్నల్, అది పెద్ద ఇష్యూ కాదు. నెక్స్ట్ సెకండ్ సిగ్నల్ డ్రా చేసేటప్పుడు 2 ఇంటూ యూ ఆఫ్ మైనస్ టీ, అంటే యూ ఆఫ్ మైనస్ టీ అంటే యాక్చువల్గా నెగిటివ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ వాల్యూ 1, దాన్ని 2తో మల్టిప్లై చేశాను కాబట్టి ఆటోమేటిక్ దాన్ని నేను 2తో మల్టిప్లై చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండు సిగ్నల్స్ నేను ఏం చేయాలి, సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, అంతే కదా. 1 - 2 ఇంటూ యూ ఆఫ్ మైనస్ టీ అంటే ఈ రెండు సిగ్నల్స్ నేను సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. చేయండి. ఇక్కడ వాల్యూ పాజిటివ్ వాల్యూస్ 1 ఉంది, ఇక్కడ 0 ఉంది. 1 - 0 వాల్యూ ఎంతమ్మా, 1 సింప్లీ. అదే నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వాల్యూ 1 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. ఈ రెండింటిని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయి. 1 - 2 అంటే ఎంత, -1. సో కాబట్టి నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ దగ్గర దాని వాల్యూ ఎంత అంటే -1. మళ్ళీ ఇదే సిగ్నల్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామా నీకు ఒక సైనం ఫంక్షన్. ఓకే, సో కాబట్టి సైనం ఫంక్షన్ కి మనం కనుక మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి 3 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే యూ ఆఫ్ టీ మైనస్ యూ ఆఫ్ మైనస్ టీ అన్నా కానీ సైనం ఫంక్షనే, లేదా సెకండ్ ఫార్మ్ ఏంటి -1 + 2 ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ అన్నా కానీ సైనం ఫంక్షనే, లేదా ఇంకొక ఫార్మేట్ ఏంటి 1 - 2 ఇంటూ యూ ఆఫ్ మైనస్ టీ అన్నా కానీ సైనం ఫంక్షన్. ఓకే, సో కాబట్టి సైనం ఫంక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ అండ్ సైనం ఫంక్షన్ యొక్క 3 ఫార్మ్స్ ఇవి. ఓకే, సో ఈ 3 పాయింట్స్ మైండ్ లో ఉంచుకున్నామా, మీకు ఎక్కడొక్కడ యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దట్ డజంట్ మ్యాటర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ స్పెషల్ సిగ్నల్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సింక్ ఫంక్షన్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సింక్ ఫంక్షన్, రైట్. సింక్ ఫంక్షన్ ఆబ్వియస్లీ సింక్ ఫంక్షన్. మా సింక్ ఫంక్షన్ ని ఇన్ జనరల్ గా మనం సింక్ అని డినోట్ చేస్తాం, రైట్. సింక్ ఆఫ్ టీ, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింక్ ఫంక్షన్. మా సింక్ ఫంక్షన్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే sin πt upon πt, sin πt డివైడెడ్ బై πt సింప్లీ. ఓకే, sin πt బై πt, రైట్. సో మీరు sin πt బై πt వేస్తే ఇది ఎప్పుడంటే t నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. ఓకే, ఒకవేళ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఏమైతే ఒకసారి చెక్ చేయి. t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేయి, పైన sin 0 డివైడెడ్ బై కింద π ఇంటూ 0 అంటే 0. sin 0 వాల్యూ 0 కాబట్టి 0/0, 0/0 అంటే అన్డిటర్మైన్డ్ ఫామ్. సో కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా లిమిట్ అప్లై చేయకూడదు, ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ వేయాలి. అంటే పైన కింద డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. నేను మీకు ఆల్రెడీ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ లో లిమిట్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి, ఇట్ విల్ బి వెరీ క్లియర్ టు యూ. ఓకే, ఫైన్. sin πt డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత, sin πt ఈజ్ నథింగ్ బట్ π cos πt, రైట్. π cos πt డివైడెడ్ బై ఇక్కడ నీకు π ఇంటూ టీ కదా, దాని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఏమైంది పై. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి 0 t ఈక్వల్ 0 పెడితే π ఇంటూ cos 0 1. సో కాబట్టి π ఇంటూ 1 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ π డివైడెడ్ బై పై క్యాన్సిల్ అయిపోతే నీకు వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే 1. సో కాబట్టి సింక్ t ఈజ్ నథింగ్ బట్ sin πt బై πt ఫర్ t నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఫర్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దట్ సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ సింక్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1. ఓకే, సో ఇది సింక్ ఫంక్షన్ యాక్చువల్లీ, రైట్. సో మీరు కనుక ఒకసారి దీని యొక్క గ్రాఫికల్ ఫార్మాట్ చూస్తే, గ్రాఫికల్ ఫార్మాట్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ద సింక్ ఫంక్షన్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో లెట్ us suppose this is nothing but time period t and let us suppose this is nothing but the sinc function sinc of t. మా sinc function యొక్క ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, so the function will be like this. Okay, like this. This is nothing but the sinc function, right. This will be the sinc function. మా జాగ్రత్త చూడు, ఎగ్జాక్ట్ గా t is equal to 0 దగ్గర మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎంత శాంపుల్ 1, రైట్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి this is nothing but 0. అండ్ ఎక్కడెక్కడ జీరోస్ క్రాస్ అవుతుంది అంటే 0 క్రాస్ ఓవర్ టైం పీరియడ్స్ ఎక్కడెక్కడ వస్తాయంటే, సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి నీకు 1 దగ్గర 0 వస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మళ్ళీ 2 దగ్గర 0 వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3 దగ్గర 0 వస్తుంది, నెక్స్ట్ 4 దగ్గర 0 వస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి -1 దగ్గర 0 వస్తుంది, -2 దగ్గర 0 వస్తుంది, -3 దగ్గర 0 వస్తుంది. సో ఎందుకు ఈ వాల్యూస్ దగ్గరే మీరు ఒకసారి జాగ్రత్త సింక్ ఫంక్షన్ 0 చేస్తే
ఏమవుతుంది sin pi t divided by pi t is equal to 0 obviously. సో కాబట్టి దాని నుంచి sin pi t is equal to 0. sin pi t 0 అంటే pi t is equal to ఏమవుద్దామా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ n పై అవుతుంది. పై క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎక్కడెక్కడ జీరోస్ వస్తాయి అంటే t is equal to ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. n అనేది 1 2 3 4 సో ఆన్ అండ్ -1 -2 -3 సో ఆన్. సో కాబట్టి ఈ విధంగా సింక్ ఫంక్షన్ అనేది మనం డిఫైన్ చేయగలం. ఓకే, సో సింక్ ఫంక్షన్ అంటే sin pi t by pi t for t not equal to 0 and t is equal to 0 దగ్గర దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే 1 అవుతుంది సింపుల్ గా. అండ్ దాని యొక్క గ్రాఫికల్ వాల్యూ ఎక్కడ వస్తాయి ఎలా ఉంటుంది అండ్ 0 దగ్గర దాని వాల్యూ 1 అండ్ ఎక్కడెక్కడ జీరోలు వస్తాయి 1 దగ్గర 2 దగ్గర 3 దగ్గర -1 -2 -3 దగ్గర అది ఆటోమేటిక్ గా జీరోని క్రాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ మైండ్ లో ఉంచుకుంటే సో దట్స్ ఇనఫ్ అబౌట్ సింక్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో కమింగ్ ఆన్ టు ద శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్, థర్డ్ ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్. శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో కాబట్టి సింక్ ఫంక్షన్ అనేది మనం డెఫినేషన్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చూసాం అండ్ దాని యొక్క గ్రాఫికల్ అప్రోచ్ అండ్ దాని జీరో క్రాస్ ఓవర్ టైం పీరియడ్స్ కూడా చూసాం. అయితే ఇప్పుడు మన శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్, మా శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ సింపుల్ గా SAM ఆఫ్ టీ అంటాం. ఓకే, సింక్ ఫంక్షన్ అయితే సింక్ టీ, సైన్ ఫంక్షన్ అయితే SGN ఆఫ్ టీ అంటాము, శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ అయితే సింపుల్ గా SAM ఆఫ్ టీ అంటాము. మా శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే sin t by t. సింక్ ఫంక్షన్ అయితే sin pi t by pi t కదా, అదే శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ అయితే ఏమవుతుంది అంటే sin t by t అవుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ t నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేయి sin 0 0 by 0 అన్డిటర్మైన్డ్ ఫార్మ్ వచ్చింది కాబట్టి ఎలా స్పెటల్ రూల్ అప్లై చేయి sin t డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత cos t by t డిఫరెన్షియేషన్ 1. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయి cos 0 అంటే 1 by 1 వాల్యూ ఎంత అంటే ఆబ్వియస్ గా 1, రైట్. సో కాబట్టి సింపుల్ గా దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ మనం డిఫైన్ చేసేటప్పుడు t నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నప్పుడేమో sin t by t వచ్చింది అండ్ ఎగ్జాక్ట్ గా t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నప్పుడేమో దాని వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అంటే 1 వచ్చింది ఆబ్వియస్ గా, రైట్. సో ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, అండ్ దీని యొక్క మ్యాథమెటికల్ ఫార్మాట్ కనుక మీరు అప్రోచ్ అయితే సో లెట్ us suppose this is nothing but sampling function of t. So this will be the same as sinc function, right? So it will be same as the sinc function, right? ఇట్లానే sinc function లానే ఉంటుంది మీకు. The sampling function will be like this. Okay, so exact గా t is equal to 0 దగ్గర దాని వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే 1 ఉంటుంది అండ్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ 0 క్రాస్ ఓవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎక్కడెక్కడ వస్తాయో చూద్దాం. చేయండి, 0 చేయండి, శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ 0 చేస్తే sin t by t is equal to 0, sin t by t equal to 0 అంటే sin t is equal to 0, t is equal to ఏంటంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ n పై ఆబ్వియస్లీ, రైట్. అంటే ఇది వచ్చేసరికి పై దగ్గర, నెక్స్ట్ 2 పై దగ్గర, తర్వాత మళ్ళీ 3 పై దగ్గర, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి 4 పై దగ్గర సో ఆన్. అండ్ ఇటు పక్క వచ్చేసరికి నీకు ఏమొస్తుంది మైనస్ పై దగ్గర అండ్ ఇక్కడ -2 పై దగ్గర వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి -3 పై దగ్గర వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ -4 పై అండ్ సో. ఓకే, సో కాబట్టి శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ కి సింక్ ఫంక్షన్ ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి, శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ అయితేనేమో sin pi t by pi t అండ్ సింక్ ఫంక్షన్ అయితే sin pi t by pi t, శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ అయితే sin t by t. t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర రెండింటి వాల్యూస్ 1. నెక్స్ట్ శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ ఎక్కడెక్కడ జీరోలు అవుతాయి పై 2 పై 3 పై -2 పై -3 పై దగ్గర జీరోలు అవుతాయి. సింక్ ఫంక్షన్ ఎక్కడెక్కడ జీరోలు అవుతాయి 1 2 3 -1 -2 -3 దగ్గర జీరోలు అవుతాయి. ఓకే, ఈ పాయింట్ మైండ్ లో ఉంచుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బి గుడ్, రైట్. నెక్స్ట్ ఒక పాయింట్ నోట్ అని పెట్టుకుని ఒక పాయింట్ నోట్ చేసుకుందాం. నోట్ అని పెట్టి ఒక పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. The area of sampling function and the sinc function is always equal to 1 by default. Okay, area అంటే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామమ్మా మనం. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin function is always equal to 0 over a particular or a complete period. Okay, so కాబట్టి area of sampling function or sinc function is always equal to 1 మెజారిటీ కేసెస్ లో. ఓకే, ఏదైనా కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్ ఉన్నాయి అవి ఇప్పుడు మనం కన్సిడర్ చేయము. ఇన్ జనరల్ కేసెస్ లో శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ కానీ సింక్ ఫంక్షన్ కానీ ఒక ఏరియా ఎంత ఉంటుందంటే దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఆబ్వియస్లీ. సో అదొకటి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, రైట్. సో ఇఫ్ యూ క్యాన్ సీ దిస్ వన్, you can see this one special signal. First one is sinum function, right? So sinum function at x of t is equal to 1 for t greater than 0, is equal to 0 for t less than 0 and -1 for t less than 0. సో దాని యొక్క గ్రాఫికల్ అప్రోచ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసాం, రైట్. అండ్ దాని యొక్క స్పెషల్ ఫార్మ్స్ ఏంటి, u of t minus u of minus t, -1 plus 2 into u of t, 1 minus 2 into u of minus t. So these three are nothing but the three special forms of sampling function, sinum function, right? So if you can see the first one, u of t minus u of minus t, u of t అంటే దాని వాల్యూ 1 అండ్ u of minus t అంటే 1 ఫర్ నెగిటివ్ వాల్యూస్. ఈ రెండింటిని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే నీకు ఆటోమేటిక్ గా సైన్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫార్మ్ చూసుకుంటే -1 అనే సిగ్నల్ ఇలా ఉంటుంది అండ్ 2 into u of t అనే సిగ్నల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అండ్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే -1 plus 2 into u of t అనేది నీకు ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ అయ్యా. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫార్మ్ ఏంటి, 1 minus 2 into u of minus. సో 1 అనే సిగ్నల్ ఇది, 2 into u of minus t అనే సిగ్నల్ ఇది. ఈ రెండింటిని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1 minus 0 1 అండ్ 1 minus 2 -1. సో కాబట్టి ఆటోమేటిక్ నీకు మళ్ళీ సింక్ సైనం ఫంక్షన్ వచ్చింది. సో కాబట్టి త్రీ ఫార్మ్స్ ఏంటి, u of t minus u of minus t, -1 plus 2 u of t, 1 minus 2 into u of minus t. These are the three forms of sampling function, right? So keep that point in mind, right? Next, coming to sinc function.
ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ sin pi t by t for t not equal to 0 అండ్ t equal to 0 దగ్గర మనం ఎలా స్పెక్టర్ రూల్ వేస్తే దాని వాల్యూ 1 వచ్చింది ఆబ్వియస్లీ. అండ్ దాని యొక్క కర్వ్ ఇట్లా ఉంటుంది, జీరోస్ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 దగ్గర వస్తాయి ఆబ్వియస్లీ. నెక్స్ట్ వన్ శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ sin t by t for t not equal to 0 and 1 for t equal to 0. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద కర్వ్ ఫర్ శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్ అండ్ యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ ఇట్. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే 1 వచ్చింది అండ్ జీరోస్ ఎక్కడెక్కడ వస్తున్నాయి, pi 2 pi 3 pi అండ్ -pi -2 pi -3 pi దగ్గర వచ్చేస్తారు. And area of sampling function and sinc function is always equal to 1. This is very important point. Okay, right. Next, keep the heading power and energy of the signals. This is very, very important topic. Power and energy. Simple ga oka signal ichchestadu, dani yokka power enta, energy enta ani adugutaru. So that's very important, right? So power and energy signals, right? మా ఫస్ట్ ఎనర్జీ ఫార్ములా రాసుకోండి. ఫస్ట్ మీకు తెలియాల్సిన ఎనర్జీ ఎట్లా ఒక సిగ్నల్ x ఆఫ్ t ఇస్తే ఎనర్జీ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి, ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ -ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ x స్క్వేర్ ఆఫ్ t dt. సింప్లీ ఇంటిగ్రల్ -ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ x స్క్వేర్ ఆఫ్ t dt. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే సింపుల్ గా x ఆఫ్ t అనే సిగ్నల్ ఇస్తారు, దాన్ని మనం స్క్వేర్ చేసి -ఇన్ఫినిటీ వరకు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్లీ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎనర్జీ, రైట్? అండ్ ఎనర్జీ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి జోల్, రైట్? కమింగ్ ఆన్ టు పవర్, ద ఫార్ములా ఫర్ పవర్ ఈస్ లిమిట్ t tends to infinity 1/2t. t అనేది టైం పీరియడ్, రైట్? 1/2t ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్, ఒక పీరియడ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ t mod x స్క్వేర్ ఆఫ్ t dt. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫార్ములా ఫర్ పవర్. ఓకే, ఈ టూ ఫార్ములాస్ మీకు ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉండాలి మధ్య. దీస్ టూ ఫార్ములాస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎనర్జీ అంటే సిగ్నల్ స్క్వేర్ చేయటం, ఇంటిగ్రేట్ చేయటం -ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ ఏంటి, పవర్ లో సిగ్నల్ స్క్వేర్ చేయడం, ఒక పీరియడ్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేసి మళ్ళీ బై టైం పీరియడ్ వేయాలి, అప్పుడు మాత్రమే నీకు పవర్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో పవర్ ఎలా కనుక్కోవాలి, ఎనర్జీ ఎలా కనుక్కోవాలి ఫార్ములాస్ చూసాం సింపుల్ గా. అయితే ఇప్పుడు పవర్ సిగ్నల్, ఎనర్జీ సిగ్నల్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం? పవర్ ఎనర్జీ రెండు కనుక్కుంటావు కదా, కనుక్కున్నప్పుడు మా ఎనర్జీ కనుక ఫైనైట్ వస్తే దాన్ని మనం ఎనర్జీ సిగ్నల్ అంటాం సింప్లీ. అలా కాకుండా పవర్ ఫైనైట్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే పవర్ సిగ్నల్ అంటాం. ఎనర్జీ ఫైనైట్ సిగ్నల్ వస్తేనేమో ఎనర్జీ సిగ్నల్, పవర్ ఫైనైట్ సిగ్నల్ వస్తే పవర్ సిగ్నల్. కాకపోతే ఎనర్జీ ఫైనైట్ వచ్చినప్పుడు పవర్ ఎంత రావాలి అంటే 0 రావాలి. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ పవర్ ఫైనైట్ వచ్చినప్పుడు ఎనర్జీ వాల్యూ ఎంత ఉండాలంటే ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, సో పవర్ ఫైనైట్ ఉంటే పవర్ సిగ్నల్, ఎనర్జీ ఫైనైట్ ఉంటే ఎనర్జీ సిగ్నల్. ఎనర్జీ సిగ్నల్ లో పవర్ 0 ఉండాలి, పవర్ సిగ్నల్ లో ఎనర్జీ ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి. ఓకే, ఈ రెండు పాయింట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలా కాకుండా ఎనర్జీ ఇన్ఫినిటీ, పవర్ ఇన్ఫినిటీ అంటే రెండు ఇన్ఫినిటీ వచ్చాయి అనుకోండి, లేదా ఎనర్జీ ఫైనైట్, పవర్ ఫైనైట్ రెండు ఫైనైట్ వచ్చాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని మనం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే నైదర్ పవర్ నార్ ఎనర్జీ సిగ్నల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎనర్జీ ఫైనైట్ ఉంటే ఎనర్జీ సిగ్నల్, కాకపోతే పవర్ 0 ఉండాలి. పవర్ ఫైనైట్ ఉంటే అది పవర్ సిగ్నల్, కాకపోతే ఎనర్జీ ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి. సో ఈ రెండు కేసెస్ కాకుండా ఇంకే కేసు వచ్చినా అంటే రెండు ఫైనైట్ ఉన్నా, రెండు ఇన్ఫినిటీ ఉన్నా ఆబ్వియస్ గా అది కంపల్సరీగా నైదర్ పవర్ నార్ ఎనర్జీ సిగ్నల్ కేటగిరీలోకి వస్తుంది. ఓకే, సో కాబట్టి ఆ రెండు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం అండ్ ఈ రెండు సమరీ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే పవర్ అండ్ ఎనర్జీ సిగ్నల్స్ నుంచి నీకు ఇంకేది ఇచ్చినా కానీ ప్రాబ్లం లేదు, కాకపోతే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇంటిగ్రేట్ చేయడం తెలియాలి నీకు, అంతే. సో అంతకంటే ఇంక నువ్వు చేసేది ఏం లేదు. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. సో యూ విల్ సీ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. సో వాడు లెటర్ సపోజ్ x ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ర్యాంప్ ఫంక్షన్ అని అనుకోండి, r ఆఫ్ t అన్నారు అనుకోండి లెటర్ సపోజ్. ఓకే, r ఆఫ్ t అంటే ఏంటి, t ఇంటూ u ఆఫ్ t, ఇదే కదా r ఆఫ్ t ర్యాంప్ ఫంక్షన్. సో ఇది ఇచ్చారు అనుకోండి, సో ఇది పవర్ సిగ్నల్, ఎనర్జీ సిగ్నల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సో కాబట్టి పవర్ సిగ్నల్, ఎనర్జీ సిగ్నల్ చెప్పడానికి మనకి పవర్ కావాలి, ఎనర్జీ కావాలి కదా. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, ఇంటిగ్రల్ -ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ mod x స్క్వేర్ ఆఫ్ t dt. ఇదే కదా ఎనర్జీ యొక్క ఫార్ములా. సో ఇక్కడ నీకు u ఆఫ్ t అనే సిగ్నల్ ఉంది, స్టెప్ సిగ్నల్ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి, -ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ కాస్త 0 to ఇన్ఫినిటీకి వచ్చేస్తుంది. 0 to ఇన్ఫినిటీ x స్క్వేర్ ఆఫ్ t dt. ర్యాంప్ స్క్వేర్, ర్యాంప్ అంటే t, సో కాబట్టి దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే నీకు ఏం వస్తుంది, t స్క్వేర్ ఇంటూ dt ఆబ్వియస్లీ. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు t స్క్వేర్ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటమ్మా, t³/3 విత్ ఇన్ ద లిమిట్ 0 to ఇన్ఫినిటీ. నువ్వు కనుక లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు ఎనర్జీ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ వస్తుంది, రైట్? సో ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ ఆన్ టు పవర్. పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఫార్ములా, లిమిట్ t టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/2t ఇంటిగ్రల్ -t టు t mod x స్క్వేర్ ఆఫ్ t dt. ఇంతే కదా వచ్చేది. సో కాబట్టి ఫార్ములా రాయండి, లిమిట్ t టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/2t, నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉండవు ఎందుకంటే u ఆఫ్ t తో మల్టిప్లై అయింది కాబట్టి 0 to t. ఇక్కడ స్మాల్ t ఉంది కాబట్టి t స్క్వేర్ ఇంటూ dt, రైట్? సో ఇంటిగ్రేట్ చేయండి, లిమిట్ t టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/2t, t స్క్వేర్ అంటే ఏంటి, ఇంటిగ్రేషన్ t³/3 విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ 0 to T. సో దాని నుంచి లిమిట్ t టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/2t
ఇంటి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు టీ క్యూబ్ బై 3 వస్తుంది. ఇక్కడ టీ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇక్కడ నీకు ఫైనల్ గా ఎంత వస్తుంది? లిమిట్ టీ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ టీ స్క్వేర్ మిగులుతుంది అక్కడ బై 3 2 6. దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు పవర్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది, రైట్? అంటే నీకు ఎనర్జీ వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది అండ్ పవర్ వాల్యూ కూడా ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది. అంటే ర్యాంప్ సిగ్నల్ అనేది నైదర్ పవర్ నార్ ఎనర్జీ సిగ్నల్. ఓకే, అది గుర్తుంచుకోండమ్మా. సింపుల్, ఏదైనా ఒక సిగ్నల్ ని పవర్ సిగ్నల్ ఎనర్జీ సిగ్నల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఫస్ట్ దాని యొక్క ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ దాని యొక్క పవర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఎనర్జీ ఇన్ఫినిటీ వచ్చి పవర్ కూడా ఇన్ఫినిటీ వస్తే ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎనర్జీ ఇన్ఫినిటీ పవర్ ఇన్ఫినిటీ ఇవి రెండు కనుక సాటిస్ఫై అయితే అది నైదర్ పవర్ నార్ ఎనర్జీ సిగ్నల్. ఓకే, అది ఆల్రెడీ మనం చూసాం, రైట్? సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూ సీ ద సెకండ్ ప్రాబ్లం విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ఆఫ్ టీ. అంటే ఓన్లీ స్టెప్ సిగ్నల్ అనేది పవర్ సిగ్నల్ ఎనర్జీ సిగ్నల్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు అనుకోండి ఫర్ సపోజ్. సో ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో లెట్స్ సీ. ఓకే, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో ఫస్ట్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి? ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ డిటి. యూ ఆఫ్ టీ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మారిపోయింది? ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ డిటి సింప్లీ. ఓకే, సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ అంటే 1 అంతే కదా, యూ ఆఫ్ టీ 1 కదా. సో 1 స్క్వేర్ అంటే ఎంత? 1 ఇంటూ డిటి. సో కాబట్టి దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే టీ విత్ ఇన్ ద లిమిట్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ. దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది అంటే ఇన్ఫినిటీ, ఆబ్వియస్లీ, రైట్? నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పవర్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పవర్? 1/2t integral minus t 1/2t limit t tends to infinity, sorry, limit t tends to infinity 1/2t integral minus t to t కాస్త 0 to t అవుతుంది. u of t వాల్యూ ఎంత? 1 into dt simply. So that is equal to limit t tends to infinity 1/2t integral 0 to t 1 అంటే ఏంటి? t within the limits 0 to t. So దాని నుంచి చూడండి, limit t tends to infinity 1/2t into t. సో tt క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ నీకు మిగిలేదు ఎంత అంటే 1/2. సో పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందంటే 1/2 వాట్స్. అంటే ఒక యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ లో పవర్ అనేది ఫైనైట్ వచ్చింది, ఎనర్జీ ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది. సో పవర్ ఫైనైట్ వచ్చి ఎనర్జీ ఇన్ఫినిటీ వస్తే ఏం సిగ్నల్ అమ్మా అది? సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పవర్ సిగ్నల్. సో సింపుల్, అది గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, అర్థమైంది కదమ్మా. సో కాబట్టి ఏ సిగ్నల్ అడిగినా కానీ ఫస్ట్ దాని యొక్క ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, ఆ తర్వాత దాని యొక్క పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. సో వచ్చిన రిజల్ట్ బట్టి అది పవర్ సిగ్నల్, ఎనర్జీ సిగ్నల్, లేదా నైదర్ ఎనర్జీ నార్ పవర్ సిగ్నల్ అనేది మీరు డిసైడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆ పాయింట్ మైండ్ లో ఉంచుకోండి. ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్. And next ఇంకొక ప్రాబ్లం, let's see. Let us suppose x of t is equal to e power jt. Let us suppose e power j into t. ఓకే, ఆ టీ ప్లస్ లో ఏదైనా అంటే ఈ పవర్ జే ఇంటూ టీ, టీకి ముందు మధ్యలో ఏదైనా ఉండొచ్చు. అంటే ఒకసారి వాడు ఈ పవర్ జే 2π/3t, ఈ పవర్ జే 2π/3t ప్లస్ 5/6 ఏదన్నా ఇవ్వండి. ఈ పవర్ జే అనే టర్మ్ కనుక ఉంది అంటే అది పీరియాడిక్ సిగ్నల్, అంతే కదమ్మా, మనకు తెలిసిందే కదా. సో ఒకళ్ళు తెలియపోయినా నేను నెక్స్ట్ పార్ట్ 3లో పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ లో పీరియడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో నేర్పిస్తాను, అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్ అవుతుంది. ఓకే, ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, ఈ పవర్ జే తీటా అంటే ఏంటమ్మా? కాస్ తీటా ప్లస్ జే సైన్ తీటానే కదా. కాస్ తీటా పీరియాడికే, సైన్ తీటా పీరియాడిక్, ఆటోమేటిక్ ఈ పవర్ జే తీటా కూడా పీరియాడికే. సో ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, ఈ పవర్ జే తీటా ఈజ్ ఆల్వేస్ పీరియాడిక్. ఈ పవర్ జే తీటా ఈజ్ ఆల్వేస్ పీరియాడిక్, రైట్? సో ఒకటి గుర్తుంచుకోండి అమ్మా, ఆల్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ ఆర్ పవర్ సిగ్నల్స్. ఒక సిగ్నల్ ని నువ్వు పీరియాడిక్ సిగ్నల్ అని డిసైడ్ చేసిన నెక్స్ట్ మినిట్ నీకు వచ్చే కన్క్లూజన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ పవర్ సిగ్నల్. మళ్ళీ అన్ని పవర్ సిగ్నల్స్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. అది ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం, ఎందుకంటే స్టెప్ ఫంక్షన్ నీకు పీరియాడిక్ వచ్చింది, ఐ మీన్ పవర్ సిగ్నల్ వచ్చింది, కానీ అది పీరియాడిక్ కాదు కదా స్టెప్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఎందుకు కాదనేది మనం నెక్స్ట్ లెక్చర్ లో చూద్దాం. ఓకే, సో ఆల్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ ఆర్ పవర్ సిగ్నల్, దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ బుల్లెట్ పాయింట్. సెకండ్ థింగ్, ఆల్ పవర్ సిగ్నల్స్ నీడ్ నాట్ టు బి పీరియాడిక్. ఓకే, పీరియాడిక్ సిగ్నల్ అయితే ఖచ్చితంగా పవర్ సిగ్నల్ అయింది, అన్ని పవర్ సిగ్నల్స్ పీరియాడిక్ కావాలని రూల్ లేదు. ఓకే, సో అదొకటి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? సో ఈ పవర్ జేటీ అనేది అది పీరియాడిక్ సిగ్నల్, ఖచ్చితంగా పవర్ సిగ్నల్, అది చెప్పేసి డైరెక్ట్ గా మనం చూద్దాం, వెరిఫై చేద్దాం. ఓకే, సో కాబట్టి ఏంటి ఎనర్జీ, ఫస్ట్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి? ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ మాడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ అంటే మాడ్ ఈ పవర్ జేటీ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిటీ. ఇక్కడ ఒకటి చూడండి, ఈ పవర్ ఐ తీటా ఆర్ జే తీటా అంటే ఏంటమ్మా ఫార్ములా? కాస్ తీటా ప్లస్ జే సైన్ తీటా, ఇదే కదమ్మా వచ్చేది. magnitude of e power j theta find out చేయండి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ కదా, ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా. a ప్లస్ jb యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. సో సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా వాల్యూ ఎంత? 1. సో కాబట్టి మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ e పవర్ j theta వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే నీకు 1 ఆబ్వియస్లీ, రైట్? అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసి తీసుకొచ్చి ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఏమైతే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 into dt. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు t విత్ ఇన్ ద లిమిట్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ, ఆటోమేటిక్గా నీకు ఎనర్జీ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత వస్తుంది అంటే ఇన్ఫినిటీ సింపుల్. సో ఎనర్జీ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసేసాం, రైట్? నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద పవర్ సిగ్నల్. పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ t టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/2t ఇంటిగ్రల్ మైనస్ t టు t
mod x square of t అంటే దాని వాల్యూ 1 ఆబ్వియస్లీ ఇంటూ dt, రైట్? సో కాబట్టి ఇక్కడ లిమిట్ t టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఇది 1/2t. 1 యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ స్మాల్ t, లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే t మైనస్ టాప్ మైనస్ t వస్తుంది, t ప్లస్ t, ఇట్ విల్ బి 2t, రైట్? సో 2t క్యాన్సిల్ అయిపోతే నీకు పవర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే 1. అంటే పవర్ ఏమో ఫైనైట్ వచ్చింది, ఎనర్జీ ఏమో ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది. సో కాబట్టి ఈ పవర్ జే థీటా అనేటటువంటి సిగ్నల్ ఏం సిగ్నల్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పవర్ సిగ్నల్. మనం చేయకుండా కూడా చెప్పచ్చు అది పవర్ సిగ్నల్. ఎందుకని ఆల్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ ఆర్ పవర్ సిగ్నల్స్, బట్ ఆల్ పవర్ సిగ్నల్స్ నీడ్ నాట్ టు బి పీరియాడిక్. ఓకే, అదొకటి గుర్తుంచుకోండి, రైట్? సో విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, so let us suppose e power minus at u of t. This is the signal and you are asked to find whether it is power signal or not, or energy signal, right? So first మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఎనర్జీ సిగ్నల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఎనర్జీ సిగ్నల్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మేబీ ఎంత వస్తుంది? ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కాస్త 0 to infinity mod x square of t, e power minus at whole square అంటే ఎంత? e power minus 2at dt, అంతేనా? సో దాని నుంచి ఏమొస్తుంది? e power minus 2at divided by minus 2a విదిన్ ద లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? 0 to infinity. సో -1/2a బయట రాసేస్తే అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే e power minus infinity 0 మైనస్ e power 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాల్యూ 1, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతే నీకు ఎనర్జీ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే 1/2a సింప్లీ. సో దిస్ ఈజ్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు పవర్. పవర్ ఫార్ములా ఏంటి? 1 లిమిట్ t టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/2t ఇంటిగ్రల్ మైనస్ t టు t కాస్త 0 to t అవుతుంది, ఎందుకంటే స్టెప్ ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి e power minus at u of t. ఓకే, సో దాని నుంచి 1/2t e power minus at హోల్ స్క్వేర్ అంటే e power minus 2at అవుతుంది, రైట్? సో కాబట్టి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే e power minus 2at by minus 2a within the limits 0 to capital T, right? If you can see this 1/2t, if you can see this 1/2t minus 1/2a into అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? e power minus 2at capital T minus లోయర్ లిమిట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1. సో కాబట్టి ఇది లిమిట్ t టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, లిమిట్ t టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో దాని నుంచి ఏమైందో చూడు, లిమిట్ t టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1/2 are 4a into capital T into 1 minus e power minus 2at వస్తుంది, అంతే కదా? ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయమ t ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ, ఆటోమేటిక్గా t ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1/infinity into 1 minus e power minus infinity అంటే 0. సో కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా నీకు 1/infinity వస్తుంది. 1/infinity వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ 0. సో కాబట్టి ఎనర్జీ వాల్యూ ఫైనైట్ వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ నీకు పవర్ వాల్యూ 0 వచ్చింది. సో కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఇది ఏ సిగ్నల్ అవుతుంది అంటే ఎనర్జీ సిగ్నల్ అవుతుంది. ఓకే, సో సీదా ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఫార్ములా ఫర్, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ mod x square of t dt. After that you need to remember the formula of power. What is the formula for power? Limit t tends to infinity 1/2t integral minus t to t mod x square of t dt. So this is nothing but these are the formulas for energy and power. So కాబట్టి ఏ సిగ్నల్ ఇచ్చి నేను ఎనర్జీ ఆ పవర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే సింపుల్ గా దాని ఎనర్జీ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి, ఎనర్జీ ఫైనైట్ వచ్చి పవర్ 0 అయితేనే ఎనర్జీ సిగ్నల్, పవర్ ఫైనైట్ వచ్చి ఎనర్జీ ఇన్ఫినిటీ కనుక వస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా పవర్ సిగ్నల్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకో కన్క్లూజన్ ఏం తీసుకొచ్చాం మనం? ఆల్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ ఆర్ పవర్ సిగ్నల్స్, బట్ ఆల్ పవర్ సిగ్నల్స్ నీడ్ నాట్ టు బి పీరియాడిక్. Yeah, you can see this is nothing but the formula for energy integral minus infinity x mod x square of t dt. And ఇక్కడ పవర్ వచ్చి లిమిట్ t tends to infinity 1/2t integral minus t to t mod x square of t dt. సో ఎనర్జీ ఫైనైట్ వచ్చి పవర్ 0 వస్తే ఎనర్జీ సిగ్నల్, అండ్ పవర్ ఫైనైట్ వచ్చి ఎనర్జీ సిగ్నల్ వస్తే అది పవర్ సిగ్నల్. రెండు ఇన్ఫినిటీ వస్తే అది నైదర్ పవర్ నార్ ఎనర్జీ. ఫస్ట్ సిగ్నల్ చూడండి, ర్యామ్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం. సో ర్యామ్ ఫంక్షన్ చూసుకుంటే, సో దాని యొక్క ఎనర్జీ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీ వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది, పవర్ వాల్యూ కూడా ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది. సో పాస్ చేసుకుని నోట్ చేసుకున్నాము, నోట్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఇందాకే నోట్ చేసుకుని ఉంటారు. సో చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే పాస్ చేసుకుని నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఎనర్జీ ఇన్ఫినిటీ, పవర్ ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి అది నైదర్ పవర్ నార్ ఎనర్జీ సిగ్నల్, రైట్? సో మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వన్, స్టెప్ సిగ్నల్. సో స్టెప్ సిగ్నల్ కూడా పవర్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఎనర్జీ వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది, పవర్ వాల్యూ ఫైనైట్ వచ్చింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ దిస్ బిలాంగ్స్ టు పవర్ సిగ్నల్, రైట్? అండ్ ఇది పీరియాడిక్ కాదు u of t, అది మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, రైట్? సో మన కంక్లూజన్ ఇట్ విల్ సాటిస్ఫై. కమింగ్ ఆన్ టు థర్డ్ సిగ్నల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ e power minus at u of t ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇదే. సో ఎనర్జీ వచ్చేసరికి 1/2 వచ్చింది, పవర్ వచ్చేసరికి 0 వచ్చింది. సో ఎనర్జీ ఫైనైట్ వచ్చి పవర్ 0 వచ్చింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఇది ఏ సిగ్నల్ అవుతుంది అంటే ఎనర్జీ. సో రాయని వాళ్ళు ఉంటే పాస్ చేసుకొని నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఇది ఒక దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, రైట్? సో ఆల్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ ఆర్ పవర్ సిగ్నల్స్. అండ్ దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ గా మనం ఒక పాయింట్ ఏమని చెప్పుకున్నాం? ఆల్ పవర్ సిగ్నల్స్ నీడ్ నాట్ టు బి పీరియాడిక్. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మైండ్ లో ఉంచుకున్నామా.
సో ఈ పర్టికులర్ వీడియో లెక్చర్ ఏమేమి కంప్లీట్ చేసాం మనం. సో స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ ఏవేంటి అవి, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సైనం ఫంక్షన్, వాట్ ఆర్ ద 3 ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సైనం ఫంక్షన్, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సింక్ ఫంక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ శాంప్లింగ్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ ఏం చూసాం, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ పవర్ అండ్ ఎనర్జీ. అంటే ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి, పవర్ ఫార్ములా ఏంటి, ఒక సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు ఎనర్జీ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ పవర్ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ ఎనర్జీ పవర్ వచ్చిన తర్వాత అది ఎనర్జీ సిగ్నల్ పవర్ సిగ్నల్ నైదర్ పవర్ నార్ ఎనర్జీ అని ఎలా డిసైడ్ చేయాలి. అండ్ తర్వాత అన్ని పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ పవర్ సిగ్నల్స్ అవుతాయి అండ్ అన్ని పవర్ సిగ్నల్స్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. ఓకే, సో కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ మైండ్ లో ఉంచుకున్నామా. సో మనం ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఇంకొక పార్ట్ తో బ్యాలెన్స్ ఉండిపోయాం, అదేంటంటే విచ్ ఇస్ పీరియాడిసిటీ ఆఫ్ ద సిగ్నల్స్. ఓకే, సో కాబట్టి ఆ పార్ట్ ఫినిష్ చేస్తే దెన్ వీ హావ్ కంప్లీట్లీ డన్ విత్ సిగ్నల్స్, రైట్. సో వీ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్ విత్ పీరియాడిసిటీ. సో అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ అండ్ బై.